اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم بھٹکل پی ایس اے کے اخباری نمائندوں کے ساتھ پولیس دفتر میں خیر سگالی ملاقات. نمائندوں نے ٹریفک اصول توڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا کیا مطالبہ. ایک اور اسکول بس حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی. ڈرائیور کی ہوش مندی سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا. برما میں مذہبی منافرت میں اضافہ. مسجد کے کئی حصے شہید. دہشت گردی کو مذہب سے جوڑ کر تنازع میں پھنسی محبوبہ مفتی. کہا مسلمان ہونے پر شرمندہ ہوں. سنگاپور میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران طیارے میں آگ. تمام مسافر محفوظ. اسرائیل فوج کا مسجد اقصی میں روزہ داروں پر وحشیانہ تشدد. معتکف فلسطینی پر تشدد کی ویڈیو جاری. نظام الدین مرکز کو بدنام کرنے کی بدترین سازش. ناظرین، تبلیغی مرکز کو لے کر آج کل اخبارات نے جو رویہ اختیار کیا ہے اسے آپ بخوبی واقف ہیں. اس ہفتے میں اسی پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہری پولیس تھانے میں کچھ دن قبل عہدہ سنبھالنے والی لیڈی پی ایس آئی مس ریوتی نے آج دوپہر 3 بجے شہر کے اخباری نمائندوں کے ساتھ خیر سگالی ملاقات کی. اس موقع پر پی ایس آئی کے سامنے اخباری نمائندوں کا تعارف کیا گیا. پی ایس آئی نے شہر کے لا اینڈ آرڈر میں مزید بہتری لانے کے لیے مشورہ طلب کیا تو اخباری نمائندوں نے شہر کی کئی اہم باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خصوصاً ڈرائیونگ کی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کے خلاف قانونی کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ شہر میں عام طور پر 18 سال سے کم عمر کے لڑکے بائک وغیرہ چلانے سے حادثات کا خطرہ بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے، جس کی روک تھام بے حد ضروری ہے. اس کے علاوہ بعض بائک میں خطرناک قسم کے ہارن لگاتے ہوئے جس کے بجتے قریب میں واقع سواری پر سوار شخص آگے پیچھے دیکھنے لگتا ہے اور تھوڑی سی چوک کی وجہ سے سڑک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کئی بائک میں سفید روشنی کے بلب لگانے سے مخالف سمت سے آ رہی سواری کو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے جو سڑک حادثہ کا سبب بن سکتی ہیں. ان تمام باتوں کی طرف پی ایس آئی کی توجہ مبذول کراتے ہوئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا. بعض اخباری نمائندوں نے حال ہی میں کنداپور تعلقے کی تراسی میں پیش آئے بھیانک سڑک حادثے کی دل دہلا دینے والے واقعے کے تناظر میں کہا کہ شہر میں بھی بعض آٹو رکشہ ڈرائیور اسکولی طلباء کو گنجائش سے زیادہ سوار کرتے ہیں اور یہ بچوں کی معصوم جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے جس کی روک تھام پہلے ہی کی جانی چاہیے. پی ایس آئی نے اخباری نمائندوں کے مشوروں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد از جلد اقدامات کیے جانے کی یقین دہانی کرائی اور مقامی نامہ نگاروں کو پولیس تھانے میں درج کیے جانے والے ضروری کیس سے بھی آگاہی دینے کی بات کہی. اڈوپی ڈرائیور کی ہوش مندی سے مخالف سمت سے آ رہی تیز رفتار اسکول بس کو راستہ دینے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹلنے کی اطلاع فکر و خبر کو ملی ہے. اطلاعات کے مطابق ٹرینیٹی اسکول بس طلباء کو اسکول پہنچانے کے بعد واپسی کے دوران مخالف سمت سے ایک دوسرے اسکول کی تیز رفتار بس اچانک سامنے آ گئی جس کی وجہ سے ٹرینیٹی اسکول بس کے ڈرائیور نے بس بائیں جانب موڑ لیا اور کھائی میں گرتے گرتے بچ گئی، جبکہ مخالف سمت سے آ رہی بس کو آسانی سے گزرنے کے لیے راستہ ملنے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا. بتایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے پل پر راستے کی چوڑائی کم ہونے کی وجہ سے ایک ہی ساتھ دو سواریوں کا گزرنا دشوار ہو جاتا ہے. ینگون میانمار میں بدھ مت کے پیروکاروں نے ایک مسجد پر حملہ کر دیا. واقعے میں ایک مسلمان زخمی ہو گیا جبکہ مشتعل افراد نے مسجد کے کچھ حصوں اور ایک قریبی قبرستان کو نقصان پہنچایا ہے. پولیس کے مطابق صوبے باغوں میں یہ واقعہ گزشتہ روز اس وقت رونما ہوا جب ایک مسلم مرد اور بدھ خاتون کے مابین ایک اسلامی اسکول کے قیام پر بحث شروع ہوئی. دیکھتے دیکھتے وہاں ایک مجمع اکٹھا ہو گیا جس کے بعد مشتعل افراد نے قریبی مسجد پر دھاوا بول دیا. مسجد میں موجود سامان کو گلیوں میں پھینک دیا گیا جبکہ مسجد کی عمارت کے کئی حصوں کو شہید کر دیا گیا. پولیس نے مزید بتایا اس کارروائی میں بدھ راہبوں نے بھی حصہ لیا. اس واقعے کے بعد علاقے کے 70 سے زائد مسلمانوں کو رات تھانے میں گزارنا پڑی. برطانوی میں خبر رساں ادارے کے مطابق تقریباً نصف صدی تک فوج کے زیر انتظام رہنے والے میانمار میں مذہبی منافرت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 2013 سے اب تک سینکڑوں مسلمانوں کو مذہبی تنازعات کی بھینٹ چڑھایا جا چکا ہے. پولیس ترجمان زاکھن وونگ کا کہنا ہے کہ اب معاملات مکمل طور پر قابو میں ہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق آنگ سان سوچی کی حکومت کو ملک میں مذہبی منافرت کو روکنے اور انسانی حقوق کے تحفظ میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. قبل ازیں پیر کو آنگ سان سوچی نے
अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि हुकूमत म्यांमार में मौजूद मुसलमानों के लिए रोहिंग्या का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि ये लफ्ज़ इश्तियाल का बाइस बनता है। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो म्यांमार के मुसलमानों को रोहिंग्या के बजाय म्यांमार की मुस्लिम बरादरी से पुकारें। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती अपने एक बयान की वजह से तनाज़ात में घिर गई हैं। पानपुर में CRPF के काफ़िले पर हमले के बाद महबूबा ने कहा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में हमला हुआ है, मुस्लिम होने पर वो शर्मिंदा हैं। महबूबा के इस बयान पर अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान जुनैद मुट्टू ने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती ने पानपुर में शहीद CRPF जवानों के खिलाफ अक़ीदत पेश करने के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि हमले की वजह से वो मुस्लिम होने पर शर्मिंदा हैं। मुट्टू ने कहा कि यही महबूबा मुफ्ती हैं जो कहती थी कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और अब अचानक वो दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ रही हैं, जिसके लिए मुसलमानों को शर्मिंदा होना चाहिए। मुट्टू ने कहा कि वज़ीर आला की तरफ से ऐसा कहना शर्मनाक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा कि इस तरह महबूबा मुफ्ती इस्लामी दहशतगर्दी की टीम में शामिल हो गई हैं, जबकि बरसों से कहती रही है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। महबूबा ने CRPF जवानों को कल खराज अक़ीदत पेश करने के बाद नामनिगारों से कहा था कि इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इस तरह की कार्रवाइयों से हम सिर्फ कश्मीर और रियासत को बदनाम कर रहे हैं, इससे हमारा मजहब भी बदनाम हो रहा है। CRPF के काफ़िले पर हमले की मजम्मत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने शहीद जवानों के लावाहिकीन से यकजहती का इजहार किया और कहा कि किसी भी तौर पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। सिंगापुर एयरलाइंस के एक मुसाफिर तैयार में पीर की सुबह सिंगापुर शहर में हंगामी लैंडिंग के दौरान आग लग गई। तैयारे ने मेलान जाने के लिए उड़ान भरी थी। ताहम एक इंजन के हवाले से इंतबाही पैगाम वसूल होने के बाद तैयारे ने सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट वापसी का रुख किया। फिजाई कंपनी और एयरपोर्ट जिम्मेदारान के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज रहे। सरकारी बयान के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:50 पर सिंगापुर एयरलाइंस के तैयारे बोइंग 777-300ER के चांगी एयरपोर्ट पर उतरने के फौरन बाद उसके दाएं तरफ के इंजन में आग भड़क उठी। फिजाई कंपनी के बयान में बताया गया कि हंगामी हालात के इदारे ने आग को बुझा दिया और तैयारे में सवार 222 मुसाफिर और अमले के 19 अरकान में कोई जख्मी नहीं हुआ। मकबूजा बैतुल मक़दिस से अल अरबिया के नामानिगार ने इतला दी है कि कल इतवार को इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोलकर वहां पर इतिकाफ में बैठे रोज़ादारों पर वहशियाना तशद्दुद किया है, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद को मस्जिद हिरासत में लेने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। अल अरबी TV के मुताबिक नामानिगार का कहना है कि फ़िलिस्तीनी नमाजियों इसराइली पुलिस के दरमियान तसादुम उस वक्त हुआ जब काबिज़ फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा के मराकशी दरवाजे को यहूदी आबादकारों की दाखिले के लिए खोल दिया। इसराइली पुलिस की जानिब से यहूदी आबादकारों को माजी में माह सियाम के आखिरी अशरे में मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोका जाता रहा है, मगर ऐसा पहली बार हुआ है जब सिहरी फोर्सेस ने खुद यहूदी शरपसंदों को क़िबला अव्वल में दाखिल होने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी मुहैया की बल्कि एहतिजाज करने वाले फ़िलिस्तीनियों पर तशद्दुद भी किया। इस मौके पर फ़िलिस्तीनी नमाजियों यहूदी अशरार के दरमियान झड़पें भी हुई। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर सोती बम फेंकने के साथ उन पर धाती गोलियों और आंसू गैस की शेलिंग की जिसके नतीजे में मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर इसराइली फौज के हाथों मस्जिद अक्सा में नमाजियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाने की एक फुटेज भी सामने आई है। इजरायली दरिंदों के तशद्दुद से मस्जिद में बैठे एक मोतकिफ को लहूलुहान कर दिया गया था। दरियासना मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर इसराइली फौज के वहशियाना तशद्दुद पर फिलिस्तीन के मजहबी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। फिलिस्तीनी महकमा औकाफ की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मोतकिफीन पर इसराइली फौज का तशद्दुद और मराकशी दरवाजे को यहूदियों के लिए खोलने माह सियाम में मस्जिद अक्सा के हवाले से तयशुदा मुआहिदों को पामाल करता है। नाजरीन, ये थी फ़िक्र खबर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन खबरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Tira